ஐசையா 58 1வது வசனத்துல இருந்து 12 வரைக்கும் நான் ஆங்கிலத்துல படிக்கிறேன். நான் படிச்சு முடிச்ச உடனே யாராவது ஒருத்தவங்க தமிழ்ல நல்லா சத்தம் போட்டு நிறுத்தி நிதானமா 1ல இருந்து 12 வரைக்கும் படிக்கணும். படிக்க முன்னாடி நம்ம ஜெபம் பண்ணணும். எல்லாம் ஆண்டவரே நமக்கு நன்றி சுவாமி தகப்பனே, உடைய வார்த்தையை நிமித்து நாங்கள் கூடியிருக்கிறதுக்காக கொடான கோடி நன்றி ராஜா. உடைய பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமையால எங்க இருதயத்தையும் எங்க ஆத்மத்தையும் அகலப்படுத்துங்க, விரிவுபடுத்துங்க. எங்களுடைய அகக்கண்களையும் அகக்காதுகளையும் திறந்து கொள்ள செய்யும். நாங்க இதை அற்புதமா கேட்டு நாங்க கிரகிச்சு அதுக்கு ஏற்றபடி வாழ நீங்க தயார் பண்ணுங்க. இயேசுவின் பரிசுத்த நாமத்தில் சொல்லுங்க. இங்கிலீஷ்ல Isaiah 58. Cry aloud, do not hold back. Lift up your voice like a trumpet. Declare to my people their transgression, to the house of Jacob their sins. Yet they seek me daily and delight in all my ways, as if, what's that? As if they were a nation that did righteousness and did not forsake the judgment of their God. They ask me of righteous judgments. They delight to draw near to God. Why have we fasted and you see it not? Why have we humbled ourselves and you take no knowledge of it? Behold, in the day of your fast, you seek your own pleasure and oppress all your workers. Behold, you fast only to quarrel and to fight, and to hit with a wicked fist. Fasting like yours this day will not make your voice to be heard on high. Is such that I choose the fast, a day for a person to humble himself? Is it to bow down his head like a reed and to spread sackcloth and ashes under him? Will you call this a fast and a day acceptable to the Lord? Is it not the fast that I choose, to loose the bonds of wickedness, to undo the straps of the yoke, to let the oppression go free, and to break every yoke? Is it not to share your bread with the hungry and bring homeless poor into your home? When you see the naked, to cover him, and not to hide yourself from your own flesh? Then, what's that? Then shall your light break forth like the dawn, and your healing shall spring up speedily. Your righteousness shall go before you. The glory of the Lord shall be your God. Then, what's that? You shall call, and the Lord will answer. You shall cry, and he will say, here I am. If you take away the yoke from your midst, the pointing of the finger in speaking wickedness, if you pour yourself out for the hungry and satisfy the desire of the afflicted, then shall your light rise in the darkness and your gloom to be as the noonday. And the Lord will guide you continually and satisfy your desire in scorched places and make your bones strong. And you shall be like a watered garden, like a spring of water, whose waters do not fail. And your ancient ruins shall be rebuilt. You shall rise up the foundations of many generations. You shall be called the repairer of the breach, the restorer of streets to dwell in. தமிழ் சத்தமிட்டு கூப்பிடு, அடக்கிக் கொள்ளாதே. எக்காலத்தை போலும் சத்தத்தை உயர்த்தி என் ஜனத்துக்கு அவர்கள் மீறுதலையும் யாக்கோபின் வம்சத்தாருக்கு அவர்கள் பாவங்களையும் தெரிவி. தங்கள் தேவனுடைய நியாயத்தை விட்டு விலகாமல் நீதியை செய்து வருகிற ஜாதியாரை போல் அவர்கள் நாடோறும் என்னை தேடி என் வழிகளை அறிய விரும்புகிறார்கள். நீதி நியாயங்களை என்னிடத்தில் விசாரித்து தேவனிடத்தில் சேர விரும்புகிறார்கள். நாங்கள் உபவாசம் பண்ணும் போது நீர் நோக்காமல் இருக்கிறது என்ன? நாங்கள் எங்கள் ஆத்துமாக்களை ஒடுக்கும் போது நீர் அதை அறியாமல் இருக்கிறது என்ன என்கிறார்கள். இதோ நீங்கள் உபவாசிக்கும் நாளிலே உங்கள் இச்சையின்படி நடந்து உங்கள் வேலைகளெல்லாம் கட்டாயமாய் செய்கிறீர்கள். இதோ வழக்குக்கும் வாதுக்கும் துஷ்டத்தனத்தையுடைய கையினால் குத்துகிறதற்கும் உபவாசிக்கிறீர்கள். நீங்கள் உங்கள் குரலை உயரத்திலே கேட்க பண்ணும்படியாய் இந்நாளில் உபவாசிக்கிறது போல் உபவாசியாதிருங்கள். மனுஷன் தன் ஆத்மாவை ஒடுக்குகிறதும் தலைவணங்கி நாணலை போல் ரெட்டிலும் சாம்பலிலும் படுத்துக் கொள்ளுகிறதும் எனக்கு பிரியமான உபவாச நாளாய் இருக்குமோ? இதையா உபவாசம் என்றும் கர்த்தருக்கு பிரியமான நாள் என்றும் சொல்லுவாய்? அக்கிரமத்தின் கட்டுகளை அவிழ்க்கிறதும் நுகத்தடியின் பிணையல்களை நெகிழ்கிறதும்
நெருக்கப்பட்டிருக்கிறவர்களை விடுதலையாக்கி விடுகிறதும், சகல நுகத்தடிகளையும் உடைத்து போடுகிறதும், பசியுள்ளவனுக்கு உன் ஆகாரத்தை பகிர்ந்து கொடுக்கிறதும், துரத்துண்ட சிறுமையானவர்களை வீட்டிலே சேர்த்துக் கொள்ளுகிறதும், வஸ்திரம் இல்லாதவனை கண்டால் அவனுக்கு வஸ்திரம் கொடுக்கிறதும், உன் மாம்சமானவனுக்கு உன்னை ஒழிக்காமல் இருக்கிறதும் அல்லவோ எனக்கு உகந்த உபவாசம். அப்பொழுது விடியற்கால வெளிப்பை போல உன் வெளிச்சம் எழும்பி, உன் சுகவாழ்வு சீக்கிரத்தில் துளிர்த்து, உன் நீதி உனக்கு முன்னாலே செல்லும், கர்த்தருடைய மகிமை உன்னை பின்னாலே காக்கும். அப்பொழுது நீ கூப்பிடுவாய், கர்த்தர் மறு உத்தரவு கொடுப்பார். நீ சத்தமிடுவாய், இதோ நான் இருக்கிறேன் என்று சொல்லுவார். நுகத்தடியையும் விரல் நீட்டுதலையும் நிபச்சொல்லையும் நீ உன் நடுவிலிருந்து அகற்றி, பசியுள்ளவனிடத்தில் உன் ஆத்துமாவை சாய்த்து, சிறுமைப்பட்ட ஆத்துமாவை திருப்தியாக்கினால், அப்பொழுது இருளில் உன் வெளிச்சம் உதித்து, உன் அந்தகாரம் மத்தியானத்தை போலாகும். கர்த்தர் நித்தமும் உன்னை நடத்தி, மகா வறட்சியான காலங்களில் உன் ஆத்துமாவை திருப்தியாக்கி, உன் எலும்புகளை நிலமுள்ளதாக்குவார். நீ நீர்ப்பாய்ச்சலான தோட்டத்தை போலவும் வற்றாத நீரூற்றை போலவும் இருப்பாய். உன்னிடத்திலிருந்து தோன்றினவர்கள் பூர்வம் முதல் பாழாய் கிடந்த ஸ்தலங்களை கட்டுவார்கள். தலைமுறை தலைமுறையாக இருக்கும் அஸ்திபாரங்கள் மேல் நீ கட்டுவாய். திறப்பானதை அடைக்கிறவன் என்றும், குடியிருக்கும்படி பாதைகளை திருத்துகிறவன் என்றும் நீ பெயர் பெறுவாய். So ஐசையா 58 பேக்ரவுண்ட் என்னன்னா, கான்டெக்ஸ்ட் என்னன்னா, இஸ்ரேல் ஜனங்க நிறைய தப்பு பண்றாங்க, திருப்பி திருப்பி பாவம் பண்றாங்க. ஆண்டவர் வார்ன் பண்றாரு, டேய் நான் சொல்ற பேச்ச கேளு, கேட்டுதான் உனக்கு ஆசீர்வாதம், நான் சொல்றதை நீ கேட்கலன்னா, கீழ்ப்படியாம இருந்தனா உனக்கு நான் தண்டனை கொடுப்பேன். ஸோ அது தலைமுறை தலைமுறை தோறும் அந்த இது திருப்பி 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 அந்த சுழற்சி நடந்துட்டு இருக்கு. பாவம் பண்ணுவாங்க, ஆண்டவர் வந்து தண்டிப்பாரு, மன்னிப்பு கேட்பாங்க, ஆண்டவர் வந்து ஆசீர்வதிப்பாரு. அந்த ஆசீர்வாதத்துல இஸ்ரேல் ஜனங்க என்ன செய்வாங்க, சூப்பரா இருக்க லைஃப் சொல்லிட்டு ஆண்டவரை மறந்துடுறாங்க. ஸோ இப்படியே நடந்த ஒரு காலகட்டத்துல ஆண்டவர் என்ன சொல்லிடுறாரு, நீ இந்த தப்பு பண்றதுனால உன்னுடைய ஜனத்தைய நான் நேஷன் கடவுள் வந்து தேசத்தை தண்டிக்கிற தெய்வம். அதை என்ன செஞ்சாரு, he made the entire nation of Israel ஒரு அடிமையா கொண்டு போயிட்டாரு. எங்க, வேற ஒரு தேசத்துக்கு, பாபிலோனுக்கு. அப்ப ஜனங்கள் அழறாங்க, ஐயோ ஆண்டவரை காப்பாத்துக்கணும். ஆண்டவர் மனசை மாத்தி, ராஜாவுடைய மனசை மாத்தி ஒரு கூட்ட ஜனங்களை திருப்பி கொண்டு வர இஸ்ரேல் ஜனத்துக்கு. அந்த கூட்ட ஜனத்துக்கு தான் ப்ராஃபட் ஐசையா தீர்க்க தரிசனம் சொல்றாரு. இந்த தீர்க்க தரிசனம் தீர்க்க தரிசனம் இந்த 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 58 வந்து ரொம்ப கடுமையான குற்றச்சாட்டு. இட் இஸ் அ இன்டாக்ட்மென்ட் ஃப்ரம் காட். இப்ப என் ஒய்ஃப் என்ன குற்றம் சாட்டினாலே என்னால அதை தப்பிக்க முடியாது. உங்க ஃப்ரெண்டு உங்களை குற்றம் சாட்டினாலே எங்களால ஐயோ குற்றம் சாட்டாரா, நான் என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம டிஃபரெண்ட் நம்மளே நம்ம பாதுகாக்கணும்னு நினைப்போம் இல்லையா, நிரூபிக்கணும்னு நினைப்போம். பட் அந்த சராசரிக்கும் படத்தை புனிதமான தெய்வம் குற்றம் சாட்டினா யாரா தப்பிக்க முடியுமா? முடியாது இல்லையா? அங்கதான் அந்த பிரச்சனை. சோ எடுத்தோட வசனத்தை பாருங்க, 1 to 12 வசனம் இருக்குது. The way ஐசையா ஆண்டவர் எப்படி இதை ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணிட்டாருன்னா, 1 to 5 வரைக்கும் இன்டாக்ட்மென்ட், அதாவது குற்றச்சாட்டு. 1 to 5 வசனம் வரைக்கும், சரியா? 6, 7 1 to 5 வரைக்கும் என்ன பண்றாங்க, என்ன தப்பு பண்றாங்க, 6, 7 என்ன பண்ணணும், சரியா? அது 6, 7 பண்றதுனால 8 to 12 என்ன நடக்க போகுது. ஓகே, இதான் ஸ்ட்ரக்சர். இந்த ஸ்ட்ரக்சரை புரியணும்னா என்னோட நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க. நம்ம வருஷா வரி வரியா நம்ம போவோம். முதல் எடுத்தான வசனம் ஆண்டவர் சொல்றாரு ஐசையாட்ட, போய் சத்தம் போட்டு சொல்லு, அமைதியா பேசாத, ரொம்ப சத்தமா கத்தி பேசு. என்னத்த பேச போற, சத்தம் போட்டு கூப்பிட்டு அடக்கி கொள்ளாது, எக்காலத்தை போல சத்தத்தை உயர்த்தி என்ன சொல்றாரு, என் ஜனத்தினுடைய மீறுதல்கள், என்ன பாவத்தை நடுரோட நின்று கத்தி சொல்றாரு. பயங்கரமா கத்தி சத்தம் போட்டு அஜட்டி, சும்மா கொஞ்சல, சும்மா வீணா கத்தல, அஜட்டி சொல்றாரு. யாருக்கு? யாக்கோபு இஸ்ரவேல் ஜனத்துக்கு அவர்களுடைய பாவங்களை தெரிவி. யோசித்து பாருங்க, உங்க ஃப்ரெண்டோ உங்க மனைவியோ வீட்டுக்கு வெளியில நின்று மைக்ரோஃபோனை வச்சு சத்தம் போட்டு என் புருஷன் இதெல்லாம் பண்றாரு, என் ஃப்ரெண்டு இதெல்லாம் பண்றாரு, அவங்க ஒரு சரியான கிறுக்கன், அவங்க ஒரு சரியான இது அப்படின்னு சொல்லும் போது எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு. அதைத்தான் தெய்வம் செய்ய சொல்றாரு. யார் மூலமா? ஐசையா மூலம். யாருக்கிட்ட? என்டையர் இஸ்ரவேல் ஜனத்துக்கிட்ட. இப்ப இந்த ஜனங்க அந்த பாபிலோன்ல வந்து வந்துட்டாங்க, இஸ்ரவேல் நாட்டுக்கு வந்துட்டாங்க. இன்னும் அந்த ஆலயம் கட்டப்படல. ஆனா அவங்களுடைய வாழ்க்கை முறை எப்படி இருக்குன்னா, இஷ்டத்துக்கு வாழ்றாங்க. ஆண்டவர் கொடுத்த நியாயப்பிரமாணத்துல கடைபிடிக்கிறது இல்ல. அங்க போய் புறஜாதிட்ட இருந்து கத்துக்கிட்ட எல்லா அசிங்கத்தையும்
உருவ வழிபாடு, ஐடாலட்ரி, ஹிப்போக்ரசி, அதாவது நடிக்கிறது, பாசாங்குத்தனம் பண்றது, உள்ள ஒண்ணு வச்சு வெளியில ஒண்ணு பேசுறது. அப்புறம் அலட்சியமா இருக்கிறது, கடவுள் கிடக்குறாரு, கடவுளுடைய ஆலயம் கிடைக்கிறது, கடவுளுடைய சட்டத்திட்டம் கிடைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி அலட்சியமா டீல் பண்றது, ரொம்ப ஈஸியா அசால்ட்டா கடவுளை டீல் பண்றது, ரொம்ப மரியாதை இல்லாம கடவுளும் கடவுளுடைய ஜனங்களையும் டீல் பண்றது. இந்த மாதிரி நிறைய தப்புகளை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்க கிட்ட போய் ஆண்டவர் சொல்றாரு, ஏசாயாவே நீ போய் அவங்களுக்கு சுட்டி காட்டு அப்படின்னு சொல்றாரு. சரிங்களா? 2வது வசனம், இதுல என்னென்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி அவர் தெளிவா சொல்றாரு. தங்கள் தேவனுடைய நியாயத்தை விட்டு விலகாமல் நீதியை செய்து வருகிற ஜாதியை போ. பிரச்சனையா? அதாவது இஸ்ரவேல்காரங்க நிறைய பண்றாங்க, ஆனா அவங்க பண்ணிட்டு அவங்க எதிர்பார்க்கிற ரிசல்ட் கிடைக்காதனால கஷ்டப்படுறாங்க. ஏன் அப்படின்னா, என்ன ஜாதியை போல் கடவுளுடைய பேச்சு கேட்கிற மாதிரி அவங்க பிஹேவ் பண்ணிட்டு, ஏன் கடவுள் அதை பண்ண இது பண்ண சொல்றாங்க. அவர்கள் நாடோறும் என்ன தேடுறாங்க, என்ன 5 காரியம் பண்றாங்க. யார்? இஸ்ரவேல் சொல்றாங்க. என்னென்ன காரியம் பண்றாங்க? நாடோறும் என்னை தேடுறாங்க. எப்படி தேடுறாங்க? நாளோறும் ஜெபம் பண்றாங்க, டெய்லி பிரேயர் நடக்குது, வீட்லயும் சரி வெளியிலயும் சரி. என்னை தேடி என் வழிகளை அறிய விரும்புகிறார்கள். பைபிள் ஸ்டடி. ஓகே, இன்னும் ஆண்டவர் என்ன வார்த்தை சொல்றாரு, இதை எப்படி செய்யறது? நீதியும் நியாயங்களையும் என்னிடத்தில் விசாரித்து. புரியுதா உங்களுக்கு? நம்ம கடமைக்கு சர்ச்சுக்கு போறதோ, கடமைக்கு ஜெபம் பண்றதோ, கடமைக்கு ஆண்டோடைய வார்த்தையை தேடுறதோ, கடமைக்கு ஆண்டோடைய சித்தத்தை தேடுறதோ பிரச்சனைக்குரிய காரியம். நான் சொல்றேன் என்ன நம்ம பார்ப்போம். நீதி நியாய இடத்தில் விசாரித்து தேவனிடத்தில் சேர விரும்புகிறார்கள். எப்படி? உண்மையாவே ஆண்டவருடைய வார்த்தைய கீழ்ப்படியில ஜாதியாரை போல நடந்துகிட்டு, நடிச்சுக்கிட்டு, நினைச்சுக்கிட்டு, தங்களை தாங்களே ஏமாற்றி கொண்டு இதெல்லாம் செய்யலாம். வசனம் 3வது, நாங்கள் உபவாசம் பண்ணும்போது நீர் நோக்காமல் இருக்கிறது என்ன? இப்ப பாவம் என்னைக்கு நம்ம வாழ்க்கையில வருதோ அன்னைக்கு எல்லாருமே நம்ம கோபம். முக்கியமா நம்மளை குற்றம் சாட்டுறவங்க மேல கோபம். ஆதாம் தப்பு பண்ணாங்க. ஆண்டவர் வந்து ஆதாம்கிட்ட கேட்டார், என்னடா நடந்துச்சுன்னு. நீர் கொடுத்தா பொம்பளை எனக்கு கொடுத்தா எடுத்தோன்னு குற்றம் சாட்டு. சோ the sin, நம்ம பாவம் வந்து நம்ம கண்களை மறைச்சு. அப்ப இவங்க இத்தனை 5 காரியமும் பண்றாங்க, உபவாசம் இருக்கிறாங்க, பைபிள் ஸ்டடி பண்றாங்க, டெய்லி ஜெபம் பண்றாங்க, ஆண்டோட சித்தம் என்னன்னு தேடுறாங்க, எல்லாம் தேடுறாங்க, பட் ஒண்ணும் கிடைக்க மாட்டேங்குது, ஒண்ணும் பூடி பண்ணல. அப்ப அவங்களுக்கு என்ன வருது? கோபம் வருது. ஆனா அது நம்ம ஃபாஸ்டிங் இருக்கோம், ஆண்டவர் ஒண்ணுமே பதில் சொல்ல மாட்டேங்கிறாரு. என்னடா இது, நம்ம பைபிள் ஸ்டடி பண்றோம், பிரேயர் பண்றோம், குடும்பமா சேர்ந்து எல்லாம் பண்றோம், ஒண்ணும் நடக்கலையா? அப்ப வசனம் 3வது, நாங்கள் உபவாசம் பண்ணும்போது நீர் நோக்காமல் இருக்கிறது என்ன? என்ன கடவுளே, நாங்க ஃபாஸ்டிங்லாம் இருக்கோம், நீங்க கண்டுக்க மாட்டேங்கிறீங்க. நீங்க சொல்லிதான் நாங்க ஃபாஸ்டிங் இருக்கிறோம். நாங்கள் எங்கள் ஆத்துமாக்களை ஒடுக்கும் போது நீர் அதை அறியாமல் இருக்கிறது என்ன? பிரச்சனை என்னன்னா, any type of fasting that this honors the being with God rather than focusing on doing. இருத்தல் ரொம்ப முக்கியம். ஆண்டவருடைய சமூகத்துல உண்மையா, உத்தமமா, நொறுங்குண்ட இதயத்தோடு தன் பாவத்தை உணர்ந்து மன்னிப்பு கேட்டு அவருடைய சமூகத்துல தாழ்ச்சியா இருக்கிறது முக்கியம். அப்படி இருந்து by being like that, நீங்க என்ன பண்ணலாம்? You can do the fasting that God hears. அப்படி இல்லாம இருக்கும்போது என்ன நடக்குது? அதான் பிரச்சனை. வசனம் 4வது, இதோ வழக்குக்கும் வாதத்துக்கும் துஷ்டத்தனுடைய கையினால் குத்துகிறதற்கும் உபவாசம் இருக்கிறது. அப்படி உபவாசம் நம்ம பண்ணும்போது என்ன செய்யணும்? நம்ம எரிச்சல் ஆகும், பசிக்குது, கிருகல் வருது, திடீர்னு சாப்பிடும்போது அதை சாப்பிடும்போது இது சாப்பிடும்போது தோணுது. அப்ப என்ன செய்யலாம்? சண்டை போடும். அங்க கான்டெக்ஸ்ட் என்னன்னா, இஸ்ரவேல்காரங்க அதான் பண்றாங்க. நான் இன்னைக்கு ஃபாஸ்டிங் இருக்க போறேன்னு சொல்லிட்டு வீட்டுல வந்து ஒரே கத்து, பக்கத்து வீட்டுக்காரண்ட கத்து, எழுத்து வீட்டுக்காரண்ட கத்து, ஒய்ஃப்ட கத்து, பிள்ளைங்கள்ட்ட கத்து. ஏன்னா பசியில இருக்கிறான், ஒரு மாதிரி அஜிடேட் ஆகிருக்கிறான். அதுதான் ஆண்டவர் சொல்றார், இதோ வழக்குக்கும் வாதத்துக்கும் துஷ்டத்தனத்தினுடைய கையினால் குத்துகிறது இருக்கும். அது ஒஸ்ட். நான் ஃபாஸ்டிங் சொல்ல யாரையாவது சண்டை போடுறது, குத்துறது, அடிக்கிறது. இப்ப நீங்க உபவாசம் இருக்கும் போது வசனம் 4, நீங்கள் உங்கள் கூக்குரலை உயரத்திலே கேட்கும் பண்ணும்படியால் இந்நாளில் உபவாசிக்கிறது போல் உபவாசித்தீர்கள். இங்கிலீஷ்ல கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும். Behold,
You fast not only to quarrel and to fight and to hit with a wicked fist. Fasting like yours this day will not make your voice to be heard on high. சில நாளாக ஆண்டவர் சொல்றாரு, நீ இப்படி நீ வந்து உபவாசம் இருந்தீங்கன்னா உன் ஜெபத்தை நான் கேட்க மாட்டேங்குது. சிம்பிள். என்னதான் நம்ம மாய் மாலை என்னதான் வேஷம் போட்டு என்னதான் கபட நாடகம் நாடினாலும் ஆண்டவர் ஏமாத்த முடியாது. God see through the heart. ஊனையும் ஊனுக்கு உண்டான இருக்கிறத எல்லாத்தையும் எக்ஸ்ட்ரா ஆண்டவர் விரிச்சு பாக்குறாரு. அவர் முன்னாடி நம்ம நடிக்க முடியாது, அவர் முன்னாடி நம்ம ஏமாத்த முடியாது. gotta be completely transparent and honest before God. ஏன்னா கடவுளுக்கு எல்லாமே தெரியும். ஆதியும் தெரியும், அந்தமும் தெரியும். நம்மளுடைய நோக்கமும் தெரியும், நோக்கத்தின் ஆக்கமும் தெரியும். அங்கதான் பிரச்சனை. 5 காரியம் பண்றாங்க, டெய்லி பைபிள் செக் பண்றாங்க, டெய்லி ப்ரேயர் பண்றாங்க, ஆண்டவருடைய சித்தம் என்னன்னு தர்றாங்க, கூடி கூடி விசாரிக்கிறாங்க, உபவாசம் இருக்கிறாங்க. ஆண்டவர் சொல்றாரு, நான் நீ தேடுறதை நான் கேட்க மாட்டேன், நான் சொல்ல மாட்டேன். நீ என்னோட சித்தம் என்னன்னு சொல்ற, நான் அதையும் நான் சொல்ல மாட்டேன். நீ ஜபிக்கிறத நான் கேட்க மாட்டேன். யோசித்து பாருங்க. நீங்கள் வாங்க, நான் நிறைய பண்ணேன் தான் தப்பு. நான் திடீர்னு போய் அம்மா நான் ஒரு 10 நாள் ஃபாஸ்டிங் இருக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 10 நாள் வீட்டில் கரைச்சிருக்கேன். என் ஒய்ஃப் ஒரு நாள் சொல்லிட்டாங்க, நீங்க ஃபாஸ்டிங் இருக்காதீங்க, தயவுசெய்து இருந்தால் நீங்க வெளியே போய் தங்கிட்டு வரணும்னு சொன்னாங்க. ஏன்னா ஃபாஸ்டிங் சொல்லிட்டு நான் பசிலா இல்லைன்னா அந்த சுகர் கம்மியா இருக்கனால ஒரு மாதிரி இருக்கும், போய் எங்கேயா வலு வலுன்னு வளருது. யோசித்து பார்த்தேன், my wife is right, you know, Bible is right. இந்த இடத்துல தெளிவா போட்டிருக்கு. The way we fast is very important. அப்படியே அவனும் சொல்றாரு, ஃபாஸ்ட் பண்ணும்போதும் நம்ம என்ன செய்யறோம், செல்ஃப் இன்டெலிஜென்ட். உதாரணத்துக்கு நான் சொல்றேன், என்னவே நான் கூட சொல்றேன், ஃபாஸ்டிங் இருக்குடா, இந்த பெரி ப்ளூபெரிஸ் இதெல்லாம் போட்டு எனக்கு ஒரு ஸ்மூதி பண்ணி கொடுங்க. ஒரு 11 மணிக்கு கொடுங்க, 11 மணிக்கு நான் வந்து ஸ்மூதி இல்லைன்னா எனக்கு வர கோவத்தை பாருங்க. ஃபாஸ்டிங் இருக்கிறேன், பட் ஐ எம் இன்டெலிஜிங் மை செல்ஃப். செல்ஃப் இன்டெலிஜென்ட். ஆண்டவருடைய காரியம் என்ன, ஆண்டவருடைய இதுன்னு தேடுறதுக்கு பதில் ஹார்ஷ்னஸ் டுவர்ட்ஸ் அதர்ஸ். அதான் இஸ்ரேல் ஜனங்க பண்றாங்க. அவங்க வேலை பார்க்கறவங்கள அப்படியே கடுன்னு போடுறது. ஏன்னா அவங்க கடுப்புல இருக்காங்க, ஃபாஸ்டிங்ல இருக்காங்க, எரிச்சலோட இருக்கிறது. இப்ப பார்த்தாலும் அடிக்கிறது, குத்துறது. சோ அப்படி இருக்கும்போது அவங்க என்ன சொல்றாரு, ஜபத்தை நான் கேட்க மாட்டேன், அவங்க ஃபாஸ்டிங் நான் கண்டுக்க மாட்டேன்னு சொல்றாரு. அப்புறம் 6, 7 எப்படி இருக்கணும், 1 to 5 எப்படி இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு 6, 7 எப்படி இருக்கணும்னு சொல்றாங்க. அக்கிரமத்தின் கட்டுகளை அவிழ்க்கிறதுக்கும், நுகத்தடியின் பிணர்களை நெருங்குவதற்கும், நெருக்கப்பட்டவர்களை விடுதலையாக்குவதற்கும், சகல நுகத்தடிகளை உடைத்து போடுகிறதற்கும், பசியுள்ளவனுக்கு உன் ஆகாரத்தை பகிர்ந்து கொடுக்கிறதற்கும், துரத்துண்ட சிறுமையானவர்களை வீட்டிலே சேர்க்கிறதற்கும், வஸ்திரமில்லாதவனை கண்டால் அவனுக்கு வஸ்திரம் கொடுக்கிறதற்கும், உன் மாம்சமானவனுக்கு உன்னை ஒழிக்காமல் வைக்கிறதற்கும் அல்லவோ உனக்கு உகந்த உபவாசம். எப்படி சரியான விதத்துல உபவாசம் இருக்குன்றது ஆண்டவர் காண்கிறார். இட்ஸ் a completely different kind of fasting than we had before. ஆண்டவர் வந்து not only he is looking for our இருத்தல், நம்ம being மட்டும் பார்க்கல, அவர் doing பார்க்கறாரு. doing பார்த்து என்ன சொல்றாரு, இப்படி இப்படி எல்லாம் நீ பண்ணாத, எரிச்சல் அடையாத, சண்டை போடாத, இதுக்கு இன்சைட் கொடுக்காத, அப்படிலாம் பண்ணாத, இப்படி பண்ணு அப்படின்னு சொல்றாரு. சரிங்களா? 6, 7 ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் வந்து அதை குறிச்சு சொல்றாரு. யாராவது ஒருத்தவங்க மத்தேயு 25 அதிகாரம் வசனம் 34-40 படிங்க. சத்தம் போட்டு மத்தேயு 25 வசனம் 34-40. மத்தேயு 25 34-40. Is that in English? தமிழ்லயே அங்க எதனால ஓகே. The reference. 34 to 40. Matthew 25 34. அப்பொழுது ராஜா தமது வலது பக்கத்தில் நிற்பவர்களை பார்த்து, வாருங்கள், என் பிதாவினால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களே, உலகம் உண்டானது முதல் உங்களுக்காக ஆயத்தம் பண்ணப்பட்டிருக்கிற ராஜ்யத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ளுங்கள். பசியாய் இருந்தேன், எனக்கு போஜனம் கொடுத்தீர்கள். தாகமாய் இருந்தேன், என் தாகத்தை தீர்த்தீர்கள். அந்நியனாய் இருந்தேன், என்னை சேர்த்துக் கொண்டீர்கள். வஸ்திரம் இல்லாமல் இருந்தேன், எனக்கு வஸ்திரம் கொடுத்தீர்கள். வியாதியாய் இருந்தேன், என்னை விசாரிக்க வந்தீர்கள். காவலில் இருந்தேன், என்னை பார்க்க வந்தீர்கள் என்பார். அப்பொழுது நீதிமான்கள் அவருக்கு பிரதியுத்தரமாக, ஆண்டவரே, நாங்கள் எப்பொழுது உம்மை பசியுள்ளவர்களாக கண்டு உமக்கு போஜனம் கொடுத்தோம்? எப்பொழுது உம்மை தாகமுள்ளவராக கண்டு உம்முடைய தாகத்தை தீர்த்தோம்? எப்பொழுது உம்மை அந்நியராக கண்டு உம்மை சேர்த்துக் கொண்டோம்? எப்பொழுது உம்மை வஸ்திரம் இல்லாதவராக கண்டு
கண்டு உமக்கு வஸ்திரம் கொடுத்தோம். எப்பொழுது உம்மை வியாதி உள்ளவராகவும் காவலில் இருக்கிறவராகவும் கண்டு உம்மிடத்தில் வந்தோம் என்பார்கள். அதற்கு ராஜா பிரதியுத்தரமாக, மிகவும் சிறியவராகிய என் சகோதரரான இவர்களில் ஒருவனுக்கு நீங்கள் எதை செய்வீர்களோ அதை எனக்கே செய்வீர்கள் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார். சோ உங்களுக்கு தெரியுதா, நியாயப்பிரமாணத்துல அன்னைக்கு இயேசு கிறிஸ்து நியாயத்தின் ராஜாதிபதியா இருந்து என்ன சொல்லுவாரு? இதைத்தான் சொல்றாரு. God looks for 5 things. 5 காரியங்களை கடவுள் பார்க்கிறாரு. நீங்க உபவாசம் இருக்கும்போது, உபவாசம் இல்லாத போது. நம்பர் 1, ஃப்ரீடம், சுதந்திரம். எதுல இருந்து சுதந்திரம்? அக்கிரமத்துல இருந்து சுதந்திரம், அநியாயத்துல இருந்து சுதந்திரம், கபட நடிப்புல இருந்து சுதந்திரம், நொறுக்கப்படுறதுல இருந்து சுதந்திரம். வசனம் 6வது வசனத்துல சொல்லுது. வசனம் 7வது வசனம், பசி உள்ளவனுக்கு ஆகாரத்தை. God is worried about freedom. God is also worried about food for others. Verse 7, God is worried about housing for others. And verse 7, God is also worried about clothing for others. அடுத்து, God is also worried about respect for others. சுதந்திரம். Loose the bonds of wickedness, straps of the yoke, oppression to go free, and break every yoke. எல்லாம் நுகத்தடியும். இப்போ ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவங்களும் மூணு விதத்தை முதல்ல யுத்தம் பண்ணுவாங்க. ஒண்ணு வந்து தங்களுடைய பாவத்தன்மையினால, அவங்களோட பழைய பாவத்தன்மையினால யுத்தம் பண்ணுவாங்க. இன்னொன்னு உலகத்தை நோக்கி யுத்தம் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா உலகம் 1008 வருஷம். மூணாவது சாத்தானை நோக்கி யுத்தம் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த யுத்தத்துக்கு உண்டான அந்த அடிமைத்தனத்துல நம்ம உடச்சி எரிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். நம்ம அதை செய்யணும். அது போக மற்றவங்க நம்ம அந்த சுதந்திரத்துல இருந்து வெளியே கொண்டு வரணும். இயேசு கிறிஸ்துவ அறியாத ஜனங்களுக்கு இயேசு கிறிஸ்துவ சொல்லி அந்த சாத்தானின் பிடியில இருந்து, அந்த சத்துருவின் பிடியில இருந்து, அந்த அறியாமையின் பிடியில இருந்து விடுதலை கொடுத்துட்டே இருக்கணும் ஒருத்தருக்கும். அது that freedom is very important for God. அடுத்து சிம்பிளா சொல்ல போனா, God focus for social justice. சமுதாய அக்கறையினால, சமுதாய நீதி நியாயத்துக்கு ஆண்டவர் ரொம்ப முக்கியத்துவம் தராரு. ஆண்டவர் வந்து நீ உபவாசம் இருக்காதுன்னு சொல்லல. நீ உபவாசம் இருந்து ஒன்னையே நீ வெறுக்கும் போது, when you self deny yourself, you provide to others. புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? நான் சாப்பிட மாட்டேன், நான் பட்டினியா இருப்பேன், பசியா இருப்பேன்னு சொல்லி நம்மளே ஒருத்தர் செய்யும் போது நம்ம என்ன செய்யணும்? We shall not forget. மற்றவங்களுக்கு செய்யக்கூடிய அந்த காரியத்தை நம்ம மறந்துடக்கூடாது. We need to provide for them. அதனால அந்த சாக்ரிஃபைஸால வரக்கூடிய அந்த மிச்ச மீதி எல்லாம் we need to make sure that அடுத்தவங்க நம்ம கொடுக்கணும். அதுதான் வேத வசனம் எதிர்பார்க்குது நம்ம கிட்ட இருந்து. 6:7, share your bread, homeless to the poor, naked to cover him, and not to hide yourself from your own. யாரா ஒருத்தவங்க ஏதாவது தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நம்ம ஓடிட கூடாது. இல்ல அது இன்னொரு கொலை சொல்லக்கூடாது. வேத வசனம் என்ன சொல்லுது? எல்லாரையும் நேசிங்க, ஆனா முக்கியமா கிறிஸ்தவர்கள் அதிகமா நேசிங்கன்னு சொல்லுது வேத வசனம். Galatians சொல்லுது, love the household of faith more than anybody else. அப்ப நம்ம ஒருத்தருக்கு நம்ம தேவைன்னு வரும்போது we have to sacrificially give it to them. ஏன்னா ஆனா என்ன சொல்றாரு? எவனொருவன் என்னை பின்பற்றி வரானோ அவன் என்ன செய்யணும்? தன்னையே வெறுத்து. The fundamental essence of Christianity is self-denial. தன்னைத்தானே வெறுத்து எல்லா காரியத்திலும். ஆனா உலகம் என்ன சொல்லுது? நான் தான் பெரிய ஆளு. Look at me. வேத வசனம் என்ன சொல்லுது? Don't look at me. Look at Jesus. So fasting, அதாவது நம்ம உபவாசம் சரியான முறையில உபவாசம் இருக்கும்போது என்ன நடக்குது? 6:7 சரியான பிரிஸ்கிரிப்ஷன். அதாவது டாக்டர் நம்ம கொடுப்பாரு இல்லையா, போய் எழுது பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. டாக்டர் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணல, டாக்டர் பிரிஸ்கிரைப் பண்றாரு. பிரிஸ்கிரைப்னா நம்ம கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணணும், பண்ணலன்னா கான்சிக்வன்சஸ் இருக்கு. சோ 6:7 பிரிஸ்கிரிப்ஷன். அப்ப அதனால வரக்கூடிய பலன் என்ன? 8, 9, 10, 11, 12. 8, நம்ம ஆண்டோட விருப்பத்தின்படி நம்மளையே தாழ்த்தி, நம்ம பாவத்தை அறிக்கையிட்டு, பாவத்தை மன்னிச்சு, நம்மளையே ஒருத்து வெறுத்து மற்றவங்களுக்கு நம்ம சேவை செஞ்சு இருக்கும்போது, 8வது, அப்பொழுது விடியற்கால விழிப்பை போல உன் வெளிச்சம் எழும்பி, உன் சுக வாழ்வு சீக்கிரத்தில் தொழித்து, உன் நீதி உனக்கு முன்னாலே செல்லும், கர்த்தருடைய மகிமை உனக்கு பின்னாலே காக்கும். மூணு காரியம் ஆண்டவர் சொல்றார். When we obey, நம்ம கடவுளுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து இருக்கும்போது மூணு பலன் கிடைக்கும். நம்பர் 1, 3 ஆசீர்வாதங்கள் கிடைக்கும். God's blessing,
அவருடைய எல்லா வகையான ஆசீர்வாதமும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ரெண்டாவது, அவருடைய ஹீலிங், கடவுளுடைய சுகம் இருக்கிறது நமக்கு கிடைக்கும். மூணாவது, அவருடைய பாதுகாப்பு, பிளஸிங், ப்ரொடெக்ஷன் அண்ட் ஹீலிங். 8வது வசனம் அதை சொல்லுது. அப்பொழுது விடிய காலம் எழுப்பி பாரு, உன் வெளிச்சம் எழும்பி உன் சுக வாழ்வு சீக்கிரத்தில் துளிர்த்து சுக வாழ்வு, ஹீலிங் ரைட் தேர். உன் விடியற் கால வெளுப்பை போல் உன் வெளிச்சம் எழும்பி, நம்மளுக்கு தேவையான காரியத்தை ஆண்டவர் என்ன செய்வாரு? He will do it for us. That's a blessing. உன் நீதி உனக்கு முன்னாலே செல்லும். எப்படி இஸ்ரவேல் ஜனங்க 40 வருஷம் அந்த வனாந்தரத்துல போகும்போது ஆண்டவர் என்ன செஞ்சாரு? மேகத்தூணாகவும் அக்கினி ஸ்தம்பமாக முன்னாடி போனார்ல பாதுகாப்புக்கு. அதே மாதிரி அதேதான் ஆண்டவருடைய மகிமை. அவர் நம்ம முன்னாடி போகும்போது என்ன பண்ணுவோம்? நம்மளுடைய பரிசுத்த பாதுகாப்பு இருந்துகிட்டே இருக்கு. அதான் பலன். ஆண்டவர் நம்ம எப்படி அவர் சொல்ற மாதிரி நம்ம கீழ்ப்படியும் போது, அவர் சொல்ற மாதிரி நம்ம உபவாசம் இருக்கும் போது, அவர் சொல்ற மாதிரி உபவாசம் இருந்து மற்றவங்களுக்காக நம்ம நியாய நீதியை நம்ம நிலைநாட்டும் போது ஆண்டவருடைய வழி பிரகாரம் இந்த 3 காரியம் கிடைக்கும். Blessings, protection and healing. அது மட்டும் இல்ல, வருஷம் 9வது பாருங்க. 4வது வருஷம் நம்ம இப்பதான் பார்த்தோம். I will not make your voice to be heard on high. கடவுள் என்ன சொல்றாரு? நீ சொல்ற நீ ஜெபம் பண்ண நான் கேட்க மாட்டேன்னு சொல்றாரு. ஆனா 6 ஏழை ஃபாலோ பண்ணும்போது 9வது வருஷத்துல என்ன சொல்றாரு பாருங்க. அப்பொழுது எப்பொழுது 6வது வருஷத்துல 7வது வருஷத்துக்கு நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீ கூப்பிடுவாய். ஆண்டவரே, அவர் என்ன சொல்றாரு? கர்த்தர் மறு உத்தரவு கொடுப்பார். வருஷம் 4ம் வருஷம் 9ம் வித்தியாசம் தெரியுதா உங்களுக்கு? 9வது வசனமும் 4வது வசனமும். 4வது வருஷத்துல நான் கேட்க மாட்டேன்னு சொல்றாரு. 9வது வருஷத்துல நீ கூப்பிடு, நான் பதில் சொல்லுவேன்னு சொல்றாரு. நீ சத்தம் பண்ணுவாய், ஆண்டவரே எங்க இருக்கிறீங்கன்னா என்று சொல்லுவா. நுகத்தடியையும் விரல் நீட்டுதல் நிபச்சலையும் நீ நடுவில் இருந்து அகற்றி, ரெஸ்பெக்ட் அடுத்தவங்களுக்கு, மற்றவங்களுக்கு, சொந்த குடும்பத்துக்கு ஆண்டவருடைய முறை பிரகாரம் கணவர் மனைவிய இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய திருச்சபையை நேசிக்கிறது போல நேசித்து தன் வாழ்க்கையே கொடுத்த மாதிரி மனைவி இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு மரியாதை கொடுக்குற மாதிரி கணவருக்கு மரியாதை கொடுக்கணும். அந்த மாதிரி நம்ம வாழும்போது எல்லா ஆசீர்வாதமும் ஆட்டோமேட்டிக் ஆண்டவர். 10வது வசனம். பசி உள்ளவனிடத்தில் உன் ஆத்மாவை சாய்த்து சிறுமைப்பட்ட ஆத்மாவை திருப்தி ஆக்கினால் அப்பொழுது 6 ஏழை அவரை கொடுக்கிறார். தென் இருளில் உன் வெளிச்சம் உதித்து உன் அந்தகாரம் மத்தியானத்தை போலாகும். 11வது வசனம். இது ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சமான அந்த பிரேக். கர்த்தர் நித்தமும் உன்னை நடத்தி மகா வறட்சியான காலங்களில் உன் ஆத்மாவை திருப்தி ஆக்கி உன் எலும்புகளை நிலம் உள்ளதாக்குவார். நீ நீர் பாய்ச்சலான தோட்டத்தை போலவும் நீர் இருப்பா. அப்படி அந்த வசந்த வாசனை உங்களுக்கு என்ன வசனம் ஞாபகம் வருது? வேற என்ன வசனம் ஞாபகம் வருது? இதுல பாத்தீங்கன்னா many waters, ஆங்கிலத்துல இருக்கு பாருங்க, நல்லா இருக்கு பாருங்க இதுல. And you shall be like a water gardens, like a spring of water whose waters, it's a plural. நீரூற்றுக்கள், நீரூற்று மட்டும் இல்ல, நீரூற்றுக்கள். கடவுள் வந்து என்ன பல வகையில ஆசீர்வாதத்தை கொடுப்பாரு, பல வகையில தேவைகளை சந்திப்பாரு, பல விதத்துல. நம்ம கஷ்டமா இருந்தாலும் சரி, தொந்தரவா இருந்தாலும் சரி, துன்பமா இருந்தாலும் சரி, நோய் இருந்தாலும் நொடி இருந்தாலும் சரி, அவருடைய பிரசனம், அவருடைய கிருபை, அவருடைய இரக்கமும் அப்படி நிறைஞ்சு பொழி. ஒரு வழியில் மட்டும் இல்ல, பல வழிகள். எப்ப நம்ம வசனம் 6வது 7வது நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது பல ஆசீர்வாதங்கள், கிரேட் மெனி பிளஸிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கடைசியில் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு ஆண்டவர் சொல்றாரு, நீ இதெல்லாம் பண்ணி ஒழுங்கா இருக்கும்போது முன்னிடத்திலிருந்து தோன்றினவர்கள் பூர்வ முதல், அதாவது ஆண்டவர் சொன்னாரு நீ ஃபியூச்சர்ல கட்டுவேன்னு சொல்லல. அதாவது நீங்க எல்லாம் அங்க இருந்து நான் கொண்டுட்டேன் பாபிலோன்ல இருந்து, அதாவது உன்னுடைய சந்ததி கட்டுன்னு சொல்லல, நீயே கட்டுவ, முன்னாடில வரக்கூடிய ஆட்களை வச்சு நான் கட்டுவேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு உறுதி கொடுக்குறாரு ஆண்டவர். முன்னிடத்துல இருந்து தோன்றினவர்கள், வேற யாரும் வர மாட்டாங்க கட்டுறதுக்கு, நான் உன்னை கட்ட வைப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி உறுதி கொடுக்குறாரு. பூர்வ முதல் பாழாய் கிடந்த ஸ்தலங்களை கட்டுவாங்க. ஏன்னா இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு அந்த
அவங்களோட ஆலயம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா ஆண்டவர் பிரசன்னமாகக்கூடிய அந்த தரிசனம் பண்ணக்கூடிய அந்த ஆலயம் அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அது உடைஞ்சு போய் கிடக்கு, இடிஞ்சு போய் கிடக்கு. அதுதான் ஆண்டவர் சொல்றாரு, ஒண்ணும் கவலைப்படாத. நான் சொன்ன மாதிரி வசனம் 6 நீ ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா நான் உனக்கு கட்ட வைப்பேன் அப்படின்னு சொல்றேன். தலைமுறை தலைமுறையாக இருக்கும் அஸ்திபாரங்கள் மேல் நீ கட்டுவாய். திறப்பானதை அடைக்கிறவன் என்றும் குடியிருக்கும்படி பாதைகளை திருத்தல்வன் என்றும் நீ பேர் பெறுவாய். நான் சொல்றபடி நீ கேட்டீங்கன்னா நான் செய்ய வைப்பேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதை இன்னொரு வழியில் சொல்ல போனா, நம்ம என்ன செய்வோம், ஒண்ணு நடக்கும், இதை ஒரு ஃபாஸ்டிங்கை போட்டு ஆண்டவர்கிட்ட இருந்து வாங்கிக்குவோம் இல்லையா? இப்படிதான் நம்ம பேசுவோம். ஒரு 2 நாள் ஃபாஸ்டிங்கை போட்டு ஆண்டவர்கிட்ட வாங்குவோம். So through fasting you don't get to use God. Let me repeat. உபவாசம் ஆண்டவரை பயன்படுத்துறதுக்கு உண்டான வழி கிடையாது. But fasting is a tool that you send to the God of the universe so he can to use you. Difference இருக்குதா? அவருடைய கிருபையின் பாத்திரமா நம்மளையே தாழ்த்தி நம்ம பாவத்தை அறிக்கிட்டு, சாமி என்னை மன்னிச்சிடுங்க, நான் டெய்லி தப்பு பண்றேன், டெய்லி பாவம் பண்றேன், டெய்லி நீங்க எதிர்பார்க்கறமா என்ன வாழ தரல, எனக்கு என்னை மன்னிச்சிடுங்கன்னு சொல்லி நம்மளையே வருத்தி உறுத்தி நம்ம உபவாசம் பண்ணி எப்படி நம்ம சொல்லணும், ஆண்டவரே இதோ நான் இருக்கிறேன், என்ன ஒரு பாத்திரமா யூஸ் பண்ணுறேன். God gets to use you. You don't get to use God. Bible doesn't operate that way. The world doesn't operate that way. எனக்கு பிடிச்ச வசனம் ரோமர் 11:36. For from him and through him and to him be the glory. அவராலே, அவர் மூலமா, அவருக்காக. இன்னொரு வார்த்தை சொல்ல போனா, ICWC Church and all the members of the church exist for Jesus. Jesus doesn't exist for ICWC. You exist for God. You revolve around God. God doesn't revolve around you. Let's pray. Holy Father, thank you so much for this beautiful, convicting message, Lord. Oh Lord God, may we understand you properly. May we align our life. எங்களுடைய வாழ்க்கையை உங்களுடைய வார்த்தைக்கு நம்ம கொண்டு வரணும் சுவாமி. உங்க கையை நீங்க முறுக்க முடியாது. எங்க கையை நீங்க முறுக்கி எங்களையே தாழ்த்தி பயன்படுத்தணும். இயேசுவின் நாமத்தில்